میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ حکومت اگر بری ہو تو تم لوگ کیسے نجات پاؤ گے اور تمہارے حالات کیسے ہوں گے۔ اس کے بارے میں مشکات شریف کے اندر جو روایت تھی وہ آپ کے سامنے نقل کی گئی کہ اگر حکومت نعوذ باللہ بری ہو تو اس سے نمٹنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے۔ اس کی برکت سے ظالم حکومت کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نرمی پیدا فرما دیں گے، اور نعوذ باللہ اگر مسلمانوں کے اعمال خراب ہوں تو اگر اچھے حکمراں بھی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف غصہ اور نفرت بھر دیں گے۔ تو اگر بری حکومت ہو تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَادْعُوا فَاشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ کہ اگر نعوذ باللہ حکومت تمہارے مطابق نہ ہو تو اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، فرما برداری میں، شریعت کی پابندی میں رہو۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری کفایت کریں گے اور تمہارے حالات کو درست کر دیں گے۔ تو اسی کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی اور ہم مکمل شریعت کے اوپر پابندی کرنے والے کیسے ہوں گے۔ تو اس کے ذیل میں مجھے ایک آیت کریمہ کا انتخاب جو میں نے خطبے میں پڑھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف مسلمانوں سے ایمان لانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، صرف یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ کہ ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، کمپلیٹ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اسلام کو کمپلیٹ اپناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں، صرف ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں۔ وقالت الاعراب آمنا کہ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا اسلمنا کہ تم کہو ابھی صرف ایمان ماننا آیا ہے کچھ بہت، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اور ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو جس طریقے سے کوئی، جیسے مثال دیتا ہوں کہ اگر آرمی کے اندر بھرتی ہونا ہو تو پورے اعضاء کی اس کی چیکنگ ہوتی ہے، اور اگر باڈی میں ذرا سی بھی کمی اور کوتاہی ہوئی تو اس کے بھرتی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ میرے یہ سارے اعضاء ٹھیک ہیں لیکن وہ وہاں پر بھرتی کو قبول نہیں کیا، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا دین جو سب سے افضل ہے، ایمان جو سب سے قیمتی دولت ہے، ایمان کے مقابلے میں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ نے وہ مسلمانوں کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے کہ صرف چند اعمال کو کر لو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مکمل اسلام کا جو نظام ہے، شریعت کا جو نظام ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے جو تجھے اسلام دیا گیا ہے اس کے اوپر مکمل تم کاربند ہو جاؤ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول یہ لکھا گیا ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے یہ بڑے عالم تھے، اور یہ اسلام لے آئے کیونکہ توریت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات لکھے ہوئے تھے، یہ صفات دیکھ کر کے ایمان لے آئے کہ آخری نبی یہی ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ایمان لائے تھے لیکن اکثر یہودی لوگ ایمان نہیں لائے تھے حسد اور بغض کی وجہ سے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو یہودی مذہب کے اندر سنیچر کے دن
ऊंट का गोश्त खाना हराम था, कि सनीचर के दिन ऊंट का गोश्त नहीं खा सकते हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचे कि क्यों ऐसा ना करे कि इस्लाम में सनीचर के दिन ऊंट का गोश्त खाना फर्ज या वाजिब तो है नहीं, ऐसा करते हैं कि सनीचर के दिन गोश्त ऊंट का नहीं खाएंगे ताकि यहूद के मजहब पर भी अमल हो जाए और इस्लाम के मजहब पर भी अमल हो जाए। ये सोचकर उन्होंने सनीचर के दिन ऊंट का गोश्त खाना छोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक ताला नाराजगी का इजहार फरमाए कि देखिए, यहूदी मजहब से राजी नहीं थे, सिर्फ मामूली सा के उस पर भी अमल हो जाए और मजहब इस्लाम के ऊपर कोई नुक्स नहीं आ रहा है। तो अल्लाह तबारक ताला ने नाराजगी का इजहार किया और फरमाए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। यानी इस्लाम कबूल करने के बाद दूसरे मजहब की उसमें रियायत करना और दूसरे मजहब का उसमें ख्याल रखना और दूसरे मजहब की उसमें एहतराम करना, ये इस्लाम इजाजत नहीं देता है। चुनांचे मुफस्सिरीन किराम ने इसका जो मतलब लिखा है, दो मतलब लिखा। एक मतलब ये काफा के माने कंप्लीट, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफा, के ऐ ईमान वालों मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये काफा के अंदर जो हाल है, या तो उदखुलू के ज़मीर अंतुम से हाल है, इसका मतलब ये होगा कि ऐ ईमान वालों तुम लोग मुकम्मल और कंप्लीट इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि जिस्म के एतबार से रोजा नमाज तस्बीह तिलावत कर रहे हैं और दिल के एतबार से कि दिल के अंदर हसद बोझ कीना कपट, या दिल से मजहब इस्लाम से मुकम्मल राजी नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। जिस तरीके से तुम्हारे दिल, ये तुम्हारे बदन इस्लाम के सामने झुक गया, तुम्हारा दिल भी झुक जाना चाहिए, अफकार और नजरियात भी झुक जाना चाहिए, ख्यालात भी झुक जाना चाहिए। जितने भी तुम्हारे किरदार और अफाल है वो इस्लाम के सामने झुक जाना चाहिए। अगर तुम चंद जिस्म के एतबार से इस्लाम पर अमल करते हो, लेकिन अगर दिल के एतबार से और अफकार और नजरियात के एतबार से नहीं करते हो, तो याद रखिए कि कुरान ने आगे जो कहा, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, तुम शैतान की पैरवी न करो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दूसरा मतलब मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि फिस्सिल्मे से हाल हो, तो उस सूरत में मतलब ये होगा कि ऐ ईमान वालों मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकीदा इस्लाम का ले लिया और बाद लोग अमल के एतबार से कि सिर्फ कलमा पढ़ लिए, लेकिन नमाज रोजा हज ज़कात से दूर और अमल से दूर, तो ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए अल्लाह को। काफा मुकम्मल इस्लाम के अंदर तुम दाखिल हो जाओ कि तुम ईमानियात, जिस तरह अगर कोई आदमी ईमान ही कबूल ना करे वो तो इस्लाम में दाखिल ही नहीं है। अगर इस्लाम तुम कबूल कर लिए हो, अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, आखिरत के ऊपर ईमान रखते हो, कुरान पर ईमान रखते हो, तो तुम जिस तरह ईमानियात के शोबे में दाखिल हो गए, इसी तरह तुम इबादत भी करो और इसी तरीके से तुम मुआमलात भी शरीयत के मुताबिक करो। ऐसा नहीं है, ये तो शुएब अलैहिस्सलाम के कौम भी कहती थी, वह नफ़अलु फी अमवालिना मा नशा, कि हम अल्लाह के और रसूल के हुक्म के मुताबिक मालों में कारोबार नहीं करेंगे, बल्कि जो चाहेंगे वो करेंगे। अल्लाह ने इसके ऊपर ब्रेक लगा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल के जिस तरह तुम ईमानियात कबूल किए हो, इबादत को कबूल किए हो, इसी तरह मुआमलात, खरीदो फरोख्त, जितने भी इस्लाम के अंदर जायज है उसको करो और जो इस्लाम के अंदर मना है उससे रुक जाओ। इसी तरह बाद लोग
عبادت کے اندر مضبوط ہوتے ہیں لیکن ان کی معاشرت صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض بیویاں کہہ دیتی ہے کہ تم نمازی سے اچھا غیر نمازی شوہر ہے جو اپنی بیوی کو تنگ نہیں کرتا ہے، اس کا بھی اسلام کے اندر مکمل اور کمپلیٹ داخلہ نہیں ہوا ہے۔ بعض کے اخلاق، بعض کے اعمال اچھے ہیں، عبادات اچھی ہیں، معاشرت اچھی ہے، لیکن بعض لوگ اخلاق کے اعتبار سے گرے ہوئے ہیں۔ تو جو ایمانیات کا شعبہ ہے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، استادوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، یہ معاشرت ہو گئی، ان تمام کے بارے میں تم اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ اسلام یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے جو نظام حیات اور دستور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے دیا ہے، اور مسلمانوں نے کہا صبغۃ اللہ کہ ہم اللہ کے رنگ کو، اللہ کے دستور کو، اللہ کے قانون کو قبول کیے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے قانون سے زیادہ اچھا کس کا قانون ہو سکتا ہے، اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا اچھا رنگ ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو قبول کرے۔ چنانچہ ہم لوگوں کے اندر، میں مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کہ جس طریقے سے ہم لوگ رشتہ کرنے کے وقت اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنے کسی بھی رشتہ دار کے لیے لڑکا دیکھتے ہیں تو اس کے تمام اعضاء اچھے ہوں، صرف ایک آنکھ کا کانا ہو تو اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات اگرچہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کے ایمان والو مکمل ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو یہ ساری چیزوں کو اپنانی چاہیے کہ جتنا بھی اسلام کا جو نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہمارا اسلام اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ اگرچہ جنت میں داخلہ ہونے کے لیے کبھی بھی نماز نہ پڑھے تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا سزا کاٹنے کے بعد، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جو قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آدمی ایک سیکنڈ بھی جہنم میں نہ جائے اور شروع سے جنت میں جائے وہ کامیاب ہے۔ اگر ہم اس کو، قرآن نے جو کامیابی کو آخرت میں طے کیا ہے، اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، وہ لوگ کامیاب ہیں، تو اسی لیے صحابہ کے بارے میں تو یہ گارنٹی ہے کہ کوئی صحابی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ سارے صحابہ کے اوپر کامیابی کا مہر اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، سارے صحابہ جہنم سے دور رہیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں جائے گا۔ تو اگرچہ آدمی کبھی بھی روزہ نماز نہ کرے، صرف کلمہ پڑھ لے تو ایک نہ ایک دن جتنی مدت سزا کاٹنی ہو تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہ ایمان اللہ کو مطلوب اور محبوب نہیں ہے۔ اللہ کو جو ایمان پسند ہے، اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے، اللہ جو ایمان ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مکمل اسلام کے اندر تم داخل ہوگا کہ تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک رہے، عبادت بھی ٹھیک رہے، معاملات کاروبار بھی ٹھیک رہے، اور تمہارے معاشرت بیوی بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ تمام چیزوں صحیح رہے، اور اسی طریقے سے تمہارے اخلاق اور کردار بھی ٹھیک رہے۔ یہ انگریزوں والا اخلاق نہیں کہ جب بڑے سے مالدار سے ملیں گے تو بڑے ہنس کر کے، اور اپنے نوکروں کے ساتھ ملیں گے تو بڑے گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ، کوئی ایک منافقت ہو گئی، اخلاق نہیں ہوا۔
اخلاق جس طریقے سے بڑوں کی تعظیم کرنی ہے چھوٹوں کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ انہی چیزوں میں سے جو ایک ابھی میں کمی دیکھ رہا ہوں، ایک چیز کے اوپر علماء کرام نے خاص کر کے تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر توجہ دلاتے تھے کہ گھریلو کام کرنے کی جو یہ فضیلت آئی ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اما عائشہ سے پوچھے کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیت اہلہ، کہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں میں کیا کرتے تھے؟ یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کو دیکھ لیتے تھے لیکن گھر والی زندگی ان کو معلوم نہیں تھی۔ تو حضرت اما عائشہ نے فرمایا یصنع فی اہل بیتہ، کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں رہتے تھے لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا تو ایسا لگتا تھا گویا ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ تو میں یہی اس جمعہ کے تقریر کا جو مقصد ہے کہ صرف ایک چیز کو اپنائے نہیں، بعض لوگ اخلاق میں کردار میں بڑے اچھے لیکن کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ محبوب مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی روزہ نماز تسبیح تلاوت میں بڑی اچھا لیکن بیوی بچوں کو ہمیشہ ناک میں دم کر کے رکھتا ہے، اس کا بھی اسلام اچھا نہیں ہے۔ اسلام کے خوبی کے لیے کہ جس طریقے سے آرمی میں بھرتی کے لیے تمام چیک اپ اس کا صحیح ہونا چاہیے تب جا کر کے وہ مقبول ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک اپنے استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے ان پانچوں شعبہ کو لے کر کے چلیں گے تب جا کر کے اسلام مکمل ہوگا۔ اور پچھلے جمعہ جو بیان کیا گیا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم نبیوں کی اور مسلمانوں کی جو مدد کریں گے، اے ان مسلمانوں کی جو مکمل اسلام کو اپنانے والے ہوں، ان مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور گارنٹی لی ہے۔ اور ہمارا چونکہ اسلام ادھورا ہے، اس ادھورے اسلام پر اس مدد کا وعدہ نہیں ہے، مکمل اسلام کو اپنانے کے اوپر یہ وعدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزوں کو کر کے دکھا دیا کہ سوچئے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے دنیا میں کسی نے بھی اتنا کام نہیں کیا ہے اس کم مدت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے۔ اور فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی کا غم یہ بیان کیا گیا کہ اے نبی آپ غم سے تو ایسے لگ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، آپ کی جان نکل جائے گی۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ایسا، دوسری طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھوں سے کپڑا سل لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جوتا سی لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دو لیتے تھے۔ اما عائشہ آٹا گوندنا نہیں جانتی تھی تو وہ ان کا آٹا گوند دیتے تھے اور سارے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ جب ہماری بیویاں ہمیں کام نہیں کرنے دیتی تو اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتی تھی، عام صحابہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی وضو کا پانی اور بلغم اور ناک کی ریزش بھی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ یہی کفار عرب کہتے تھے کہ محمد جیسا ہم نے تو بادشاہ دیکھا ہی نہیں، کہ ان کے بلغم جو گھین کی چیز ہے جس سے آدمی نفرت کرتا ہے، لیکن ان کے بلغم اور تھوک کو لینے کے لیے ایسے صحابہ لڑتے ہیں جیسے ہیرے جواہرات کو لینے کے لیے لڑتے ہو، جن کی وہ تعظیم۔ لیکن صرف غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول کو یہ خواہش ہوئی کہ آج کوئی پہرا دے دیتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول دربان اور بوڈیار نہیں رکھتے تھے، لیکن حالات اس دن ایسے تھے کہ خواہش ہوئی کہ کوئی آج پہرا دے دیتا۔ یہ اما عائشہ سے بیان کر رہے تھے کہ حضرت
साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर के फौरन आ गए और दरवाजे पर दस्तक दिए। फरमाए कौन? फरमाए कि साद इब्न अबी वक्कास। फरमाए क्यों आए हो? कहा कि दिल में ख्याल आया कि आज हम अल्लाह के रसूल की पहरेदारी और चौकीदारी का काम करें। इधर अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश हुई और फौरन सहाबी खुद ब खुद आ गए। ये अल्लाह के रसूल को मकाम था कि सहाबा अपनी जान तक देने के लिए कुर्बान थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी अपने हाथ से काम घर में क्यों करते थे? ये उम्मत को सिर्फ तालीम देने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी बड़ी हुकूमत पेश की गई, लेकिन हुकूमत को ठुकरा दिए और गुर्बत को इख्तियार किए सिर्फ हम गरीब उम्मतियों के तसल्ली के लिए, ताकि मेरी उम्मत का गरीब आदमी मेरी गुर्बत और फाका को देख करके ये सब्र करे। और देखिए, एक आदमी को मजबूर है कि पैसा नहीं है, भूखे रह गया, ये मजबूरी है, लेकिन एक आदमी को पेशकश किया जाए खाने का और फिर भी अपने भाई की इत्तिबा में, ताकि मेरे भाई को सब्र हो, अपने भाई के चलते फाका को बर्दाश्त कर ले, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी का दिल गुर्दा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग सिर्फ एक चीज को अपनाते हैं, दूसरे चीज को छोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल को ताल्लुक ऐसा के गम से उनकी जान चली जा रही है और दूसरे तरफ के अपने बीवियों से मजाक कर रहे हैं, अपने बीवियों से दिल लगी करते हैं, अपने बच्चों को कंधे पर बैठाते हैं, हजरत हसनैन को अपने कंधे पर बैठा करके उनको सवारी करवाते हैं और हजरत अपने नवासे को चूमते हैं। यानी अल्लाह के रसूल इतने गम होने के बावजूद, इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद, कायनात में अल्लाह के रसूल जो काम किए, पूरी दुनिया का काम एक तरफ और अल्लाह की नबी की मेहनत एक तरफ, भारी मेहनत उनकी पड़ जाएगी। इतने बोझ के बावजूद अपने नवासे को प्यार करना, अपने दामाद से मोहब्बत करना, अपनी बेटी से मोहब्बत करना, और ये ताकत ऐसी के गजवे हुनैन के अंदर तमाम सहाबा बिखर गए थे, लेकिन अल्लाह के नबी अपने आप को संभाले अकेले और पूरे मजमा के मुकाबले में अकेले ठहर गए और फरमाए कि या अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, के मैं अब्दुल मुत्तलिब का औलाद हूं और याद रखो कि मैं सच्चे नबी हूं। अगर तुम भागते हो तो भागो। अल्लाह के नबी के जुड़ से इस्तिकामत देखकर तमाम सहाबा जंग में वापस आ गए, लेकिन सुलह हुदैबिया में मजमा के बावजूद वो अपने आप को सुलह पर डाल दिए। एक गैर मुस्लिम कहता है कि मैं हुजूर की तारीख जब पढ़ा कि हुजूर के अंदर तमाम तरह के सिफात जो जमा थे, तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने जो मुतालबा किया में काफा मुकम्मल और कंप्लीट इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। तो ऐसा नहीं कि अगर हम लोग जिस तरीके से बॉडी के तमाम, ये जिस्म के तमाम हिस्से का और बॉडी के तमाम आज़ा की हिफाजत करते हैं, कोई नहीं कहता कि आंख खराब है जाने दो, बल्कि जिस तरीके से आंख से मोहब्बत रखते हैं, कान से मोहब्बत रखते हैं, पेट से मोहब्बत रखते हैं, दिल और दिमाग से मोहब्बत रखते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अखलाकियात, जो इस्लाम के जितने शोबे हैं, इन तमाम की तुम रिआयत करो। सिर्फ एक के ऊपर चलने से काम नहीं चलेगा। और अल्लाह ताला ने धमकी भी दी, अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, कि तुम बाज़ अहकाम पर अमल करते हो और बाज़ का इनकार करते हो। अगरचे ये आयत यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई, लेकिन सरजनिश मुसलमानों को भी है कि अगर तुम लोग बाज़ एक दो अहकाम को ले लिए और बकिया अमल को छोड़ दिए, नऊज़ुबिल्लाह, बात याद आ गई तो अर्ज भी कर देता हूं कि बाज़ मुसलमान ये कहते हैं कि शरीयत पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, शरीयत पर अमल करना नामुमकिन है। बाज़ मुसलमानों के मुंह से ये जुमला भी निकल जाता है, लेकिन कुरान करीम के आप अंदाज पर गौर कीजिए
इन्न अल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्र, कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे साथ आसानी किया है, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और तुम्हारे ऊपर मुशक्कत नहीं डाला है, और अल्लाह ताला तुमको मुशक्कत में नहीं डालते हैं। अगर जो मुसलमान ये अकीदा रखे नऊज़ु बिल्लाह कि शरीयत पर अमल करना नामुमकिन है, तो पसे पर्दा इस आयत का इनकार है। कुरान तो ये कह रहा है, अल्लाह तो ये कह रहे हैं कि वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि दीन के अंदर तंगी और मुश्किल नहीं है। मुश्किलात जो आई है वो मेरी तबीयत की वजह से, अपनी ख्वाहिश की गुलामी की वजह से। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देते हैं कि जिस तरीके से रोटी पकाना ये कायदा ये है कि पहले उसको बेल करके लंबा करो, तब जाकर के डालो, तब रोटी पकेगी। और अगर तुम पहले उसको आग में पका लो फिर लंबा करो तो वो नहीं पक सकती है। जब एक रोटी पकाना उसूल और रूल के खिलाफ ये मुश्किल काम है, तो दीन पर चलना अगर तुम कानून के ये नफ्स के गुलामी के अख्तियार में चलोगे, तो नफ्स के कानून के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ करेंगे, तो याद रखो कि तुम कैसे दीन पर चल सकते हो। जब एक रोटी पकाना उसूल के मुताबिक आसान और उसूल के खिलाफ मुश्किल है, तो दीन पर चलना जो आसान है वो उसी वक्त है जबकि अपनी नफ्स की गुलामी से हम आजादी हासिल करके अल्लाह की गुलामी के अंदर आए, तब जाकर शरीयत पर अमल करना आसान है। शरीयत पर अमल करना यह आसान है, जैसा कि मैंने कुरान की दलील से आपको साबित किया, इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्र, अल्लाह आसानी चाहते हैं और दीन के अंदर तंगी नहीं रखे। इसलिए वो मुसलमान, और अगर आपके सामने कोई नऊज़ बिल्लाह जहालत में भाई ये बात करता हो, करे शरीयत पर अमल करना कैसे मुमकिन है, कैसे अमल कर सकते हैं, पसे पर्दा ये कुफरिया जुमला है, क्योंकि इसने कुरान की इनकार किया। मैं बार बार अर्ज करता हूं कि इस्लाम से निकलने के लिए तमाम शरीयत का इनकार जरूरी नहीं, इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए तमाम चीजों का इकरार जरूरी है, लेकिन निकलने के लिए नहीं। दोबारा ये मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये काम करते थे ये उम्मत को तालीम देने के लिए। अब ये लोग, हम लोग नऊज़ बिल्लाह अपना काम घर में जो नहीं करते हैं, उलमा ने लिखा कि दो वजह से नहीं करते। बाद लोग सुस्ती और काहली की वजह से, ये भी शरीयत में बुरी है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीजों से पनाह मांगे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कस्ल, ऐ अल्लाह मैं सुस्ती और काहली से और मजबूरी से पनाह चाहता हूं। जिस तरह अल्लाह के रसूल शिर्क से, अज़ाब कब्र से पनाह मांगे हैं, दज्जाल के फितने से, माल के फितने से, आंख की फितने से और औरतों के फितने से पनाह मांगे हैं, इसी तरह आजिज और बेबस और मजबूर हो जाना कि अगर नौकर न रहे तो खाना खाना मुश्किल, बीवी न रहे तो एक गिलास पानी का मोहताज, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। शरीयत ने हमें चाको चौबंद रहने का हुक्म दिया है, कि मोटा झोटा खाओ, मोटा झोटा पहनो और ये घोड़े के ऊपर सवारी किया करो, ये अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम दी है। और तो अगर दो वजह से नहीं करते हैं, एक तो अपना काम सुस्ती काहली, याद रखिए कि ये बड़ी बुरी चीज है। नऊज़ बिल्लाह आज मालदारी है, आज नौकर रखने की ताकत है, और हो सकता है कि अल्लाह ताला ये मालदारी खत्म कर दे, तो जिसको आदत नहीं रहती है वो बाद में बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाता है। या नऊज़ बिल्लाह बीवी का इंतकाल हो जाए, फिर बहू के ऊपर वो हुकूमत चलाता है, बीवी तो बर्दाश्त कर लेती है, बहू बर्दाश्त नहीं करती है, उस आदमी का दिमाग भी खराब हो जाता है और घर के अंदर चाहते कि ये बुढ़ा कब मर जाए ताकि इसके फितने से हम लोग पनाह चाहे। तो अल्लाह के रसूल के अंदर जो ये तालीम के अंदर जो हिकमत है कि क्योंकि ये होता है, अल्लाह के रसूल जो ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हौल बादल कौर, क्या अल्लाह हालात अच्छे होने के बाद बुरे हो जाए, इससे पनाह मांगता हूं।
मालदारी के बाद गरीबी से अल्लाह के रसूल ने पनाह चाहिए कि एक मुसीबत है कि चूंकि उसका रहन सहन अच्छा होता है और गरीबी की वजह से फिर नौजुबिल्लाह उसके हालात बुरे हो जाते, इससे भी पनाह मांगी अल्लाह के रसूल ने। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क़्रि बादल ग़िना, ऐ अल्लाह मालदारी के बाद गरीबी से मैं पनाह चाहता हूं। तो एक ये कि उसके हालात अगर खराब हो गए ताकि फिर पैसा ना रहे तो अपना वो काम खुद कर सके, एक तो ये है। इसी तरह उसकी सेहत अच्छी रहती है। इसी तरह बीवी के इंतकाल पर जो अगर उसकी बीवी के ऊपर डिपेंड रहता है तो उसकी जिंदगी बड़ी अजीरन हो जाती है। ये सब हिकमत इसके अंदर उलमा ने बयान किया है। और अगर नौजुबिल्लाह दूसरी वजह जो काम नहीं करते हैं, एक घमंड और ये क्या है बड़ाईपन की वजह से कि हम मर्द हैं, हम शौहर हैं, हम बाप हैं, हम खुद से पानी पी लेंगे। अगर नौजुबिल्लाह जो आदमी घमंड और गुरूर की वजह से, बड़ाई की वजह से पानी पीना न गवारा करता हो तो याद रखिए कि वो आदमी शरीयत से निहायत दूर है। क्योंकि जिसके दिल के अंदर तकब्बुर है कि हम मुफ्ती साहब होकर के बाजार से सब्जी खरीदने जाएं, कुफार तो यही एतराज किया करते थे ना, माले हाज़र रसूल याकुलु व यमशी फिल अस्वाक़, ये रसूल होने के बावजूद खाना खाते हैं और बाजार में जाकर सौदा खरीदते हैं, वो लोग एतराज करते थे। लेकिन याद रखिए कि जिस तरीके से खाना पीना इस्तिंजा ये नबूवत के खिलाफ नहीं है, विलायत के खिलाफ नहीं है, बुजुर्गी के खिलाफ नहीं है, इल्म के खिलाफ नहीं है, तो हम कैसे ये तसव्वुर कायम कर लिए कि हम मुफ्ती साहब, हाफिज साहब, फला साहब हो करके काम करें। अगर ये शर्म महसूस करता हो तो अल्लाह की कसम वो शरीयत से निहायत दूर है। उसके दिल के अंदर शरीयत अभी जमी नहीं है, उसके दिल के अंदर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जमी नहीं है। अल्लाह के रसूल को क्या जरूरत थी ये काम करने की, लेकिन सिर्फ उम्मत को सबक देने के लिए क्या है मेरी उम्मतियों, मैं इस पोजीशन पर हूं कि एक चिंता भी इधर से उधर न करूं, मेरी तमाम जरूरत को अल्लाह पूरी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने हाथ से काम करता हूं। और अम्मा ऐसा फरमाती है काना थी सुनाई अहले बैत ही के जब तक घर में रहते थे घर वालों का काम किया करते थे। ये नबूवत की जिम्मेदारी के बावजूद अगर हम पैसा कमा करके बीवी बच्चों की परवरिश करते हैं तो ये घमंड और गुरूर नहीं होना चाहिए कि हम बादशाह हैं, बीवी चली जाए तो खाना निकाल करके खाना मुश्किल। ये अगर गुरूर और घमंड की वजह से और मर्द की शान की वजह से होता हो तो याद रखिए कि ये गुनाह कबीरा की बात है। तो इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि पिछले हफ्ता जो आई कि इस्लाम की वजह से अल्लाह ताला हमें इज्जत बख्शेंगे। ये सहाबा भी कहते थे कुन्ना अज़ल्ला कौम, कि हम इस्लाम से पहले जलील कौम थे। फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, तो अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत दिया। फमहमा नतलुबुल इज्जा बिमा दूनहु अज़ल्लनल्लाह, अगर फिर हम इस्लाम के छोड़ करके दूसरी चीज के अंदर इज्जत तलाश कर देंगे करेंगे तो जिस तरीके से हम लोग पहले जलील थे अल्लाह तबारक ताला फिर मैं मुसलमानों तुमको जलील कर देंगे। तो आज मुसलमानों की जिल्लत की जो वजह है इस्लाम से दूरी, और सिर्फ इस्लाम जैसा कि मैंने कुरान की आयत का इंतखाब किया कि चंद अमल कर लेने का नाम इस्लाम नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि जिस तरह तुम्हारे बदन अल्लाह के सामने झुक गए इसी तरह तुम्हारा दिल, तुम्हारा अफ्तार व नजरियात, तुम्हारी मुआशरत, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा लबो लहजा, तुम्हारे बीवी के साथ हुस्न सलूक, ये तमाम चीजों इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। तब होगा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल एंट्री उसी वक्त समझी जाएगी जब मुकम्मल तौर पर हम इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे। और इसी इस्लाम पर अल्लाह ने इज्जत का वादा किया है, इसी इस्लाम पर अल्लाह ताला ने नुसरत का वादा किया है। हम अपने बुजुर्गों को देखें कि उनके मकाम इल्मी क्या थे। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह इल्म के ठाठे मारता हुआ समुंदर, इनको सदर मुफ्ती बनाया गया
تو پہلے زمانہ میں غریبی بھی تھی، تنخواہ زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور یہ اتنے برتن بھی نہیں تھے، یہ پتیلی لے کر کے بازار سے دودھ لاتے تھے۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ مفتی اعظم ہیں، صدر مفتی ہیں، آپ اتنے بڑے علم والے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں اس طرح یہ برتن لے کر کے تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کیا صدر مفتی، کیا عزت، اللہ کے رسول کی سنت تجھے نظر نہیں آتی؟ اللہ کے رسول کی نبوت سے بھی بڑی کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے؟ اللہ کے رسول دودھ دوتے تھے اور سارے کام کیا کرتے تھے، کر لیتے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے اس سے بیویوں کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ بیویوں کی جو فضیلت آئی ہے کہ بیویاں جو ہیں حور سے بھی زیادہ خوبصورت رہیں گی، اور جنت کی حور کی حسن کا یہ عالم کہ اگر سورج کے سامنے انگلی دکھا دے تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی اور ان کی روشنی بڑھ جائے گی، لیکن اس سے بھی زیادہ جو حسن ہوگا ہماری اپنی بیویوں کی، اور ان کا حسن جو ہوگا حوروں سے بھی زیادہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز، روزہ، وضو کی تکلیف، غسل کی تکلیف، ولادت کی تکلیف، حمل کی تکلیف، شوہر کی خدمت کی تکلیف، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کا ہے کہ موبائل دیکھے اور شوہر کام کرے۔ ایسی بیویوں پر بھی لعنت ہے کہ جس سے شوہر کے کام اور نظام خراب ہو جائے، یہ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر یہ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے تو اس کو بھی عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی